today we will start the new one, that is arene diazonium salt reactions. Diazonium compound generate कधी होतो? So then any aniline aromatic compound, that is aniline, with HNO, that is nitrous acid, in presence of concentrated HCl as a solvent at cold condition. Cold condition means what? Approximately equal to 0 to 5 degrees Celsius. It will form benzene diazonium chloride or benzene diazonium compound. Okay, that benzene diazonium compound, when it reacts with further reagents, it will form different products. So first of all, Sandmeyer reaction is there, that is आपण 3 कॉलम घेऊया. मेन घेऊया Sandmeyer reaction. Exam point of view, complete the following साठी याच्यावरती क्वेश्चन आहे. असं कोणी क्वेश्चन विचारणार नाही की राईट द नोट ऑन अरिन डायझोनियम सॉल्ट रिएक्शन. सो त्या फक्त बघूया. ए ह्याचं Sandmeyer reaction साठी बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड आपण लिहितो. बेन्झीन म्हणजे काय? Ar. डायझोनियम means N2+. आणि हे सॉल्ट म्हणजे आपण कुठल्या हॅलाइड घेऊ शकतो की ArN2 + X-. Okay, so when that ArN2 + X- react with CuCl. Okay, बघा Q+ क्लोराइड बरोबर जेव्हा आपण कन्सिडर करतो in presence of HCl as a solvent, it will form ArCl as a major product, that is chlorobenzene, with the liberation of N2 gas. Okay, nitrogen gas as eliminate होईल आणि तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल chlorobenzene. Similarly, when this reaction again ArN2X- इथे आपल्याला क्लोरोबेन्झीन नको, समजा ब्रोमोबेन्झीन पाहिजे असेल तर रिएजंट दुसरा यूज केला जातो, त्याला म्हटलं जातं Q+ ब्रोमाइड. CuBr in presence of HBr, it will form ArBr plus N2 gas. Okay, that is bromobenzene as a product. Similarly, if you want cyanobenzene as a major product, ArN2 + X- reacts with Q+ cyanide in presence of HCl as a solvent. It will give you ArC triple bond N plus N2 gas as a byproduct. Okay, so these are the three reactions. आता त्याच्यामध्ये एक कॉमन पार्ट भेटत असेल तुम्हाला. इथे फ्लोरोबेन्झीन आणि आयोडोबेन्झीन प्रिपेअर केलं नाही, बिकॉज फ्लोरोबेन्झीन कॅन बी प्रिपेअर्ड बाय फ्लोरोबोरिक ऍसिड. आपण हे फ्रीमाच्या रिएक्शन्स मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केले. So ती रिएक्शन सेम नाही आहे. दिस इज अ फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज गटरमन रिएक्शन. गटरमन रिएक्शन. Gutterman reaction. In case of Gutterman reaction, first of all, ArN2 + X-, that is benzene diazonium chloride, benzene diazonium halide असा आपण consider करूया. When reacts with only copper powder and HCl, Cu powder and HCl, that is hydrochloric acid as a solvent, it will form chlorobenzene as a major product, that is ArCl plus N2 as a N2 gas as a byproduct. Okay. Similarly, ArN2X- second reaction. ArN2X- it reacts with Cu powder, copper powder, in HBr. What family with it? Bromobenzene, that is ArBr plus N2 gas. Okay. आता या सगळ्या रिएक्शन्स मधून एक पर्टिक्युलर बाय प्रोडक्ट एलिमिनेट होतो, त्याला आपण कन्सिडर करतो नायट्रोजन गॅस. प्रत्येक ठिकाणी नायट्रोजन गॅस जनरेट झालेला आहे, तो बाय प्रोडक्ट होऊन जाईल. चेंजेस कुठे होत आहेत? ऑलवेज हे सगळ्या रिएक्शन आहे, डायझोनियम क्लोराइडच्या सगळ्या रिएक्शन कॉपर बरोबर फास्ट रिएक्ट होतात. कॉपर ॲज अ प्रमोटर किंवा कॅटलिस्ट यूज केला तर रिएक्ट फास्ट होतात. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. नेक्स्ट आहे फिनॉल फॉर्मेशन. याच्यापासून आपल्याला फिनॉल प्रिपेअर करायचं असेल तर कसं करू शकतो? फिनॉल फॉर्मेशन एकच रिएक्शन सिंगल. देन बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड, आपण ही अगोदर पण बघितले, रिएक्ट्स विथ वॉटर ॲट 283 केल्विन. वॉटर at 273 to 283 Kelvin temperature, it will gives ArOH with the liberation of nitrogen gas. So these are the all 5 reactions, 6 reactions of the arene diazonium chloride salts. After that, you can prepare fluorobenzene by fluoroboric acid as a solvent. So fluoroboric acid पासूनच फक्त आपल्याला fluorobenzene नावाचा प्रोडक्ट जनरेट होतो.
अदर कुठलाही रिएक्टंट यूज केला म्हणजे CuF जनरेट होऊ शकत नाही कारण कॉपरचे ऑक्सिडेशन स्टेट +2 असते आणि क्लोरीन हा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे. तो CuF बरोबर आपण प्रिपेअर करू शकत नाही ही रिएक्शन म्हणून त्याच्या आपण फ्लोरोबोरिक ऍसिड मध्ये स्पेसिफिक सॉल्व्हंट वापरतो. त्या रिएक्शनला स्टिरिओ स्पेसिफिक रिएक्शन असं कन्सिडर करतात. सो आतापर्यंतचा जो पार्ट झालेला आहे सगळा ओके आतापर्यंतचा जेवढा पार्ट सगळा बघितला आपण रिएक्शनचा तो कंप्लीट करायचा म्हणजे जर सुद्धा तुम्हाला त्याची रिव्हिजन करायची असेल तर रिएक्शन्स लिहून काढत चला ओके रिएक्शन्स लिहिल्याशिवाय ते समजणार नाही म्हणजे त्याचं अंडरस्टँडिंग होणार नाही. ठीक आहे नेक्स्ट पार्ट बघूया दॅट इज कपलिंग रिएक्शन. आय थिंक या वर्षीच्याच पेपरमध्ये हा क्वेश्चन येऊन गेला होता. आता जी एक्झाम झाली त्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन येऊन गेला दॅट इज कपलिंग रिएक्शन. Coupling reaction. So in this case, coupling reaction, coupling means what two molecules are coupled with each other, but all these compounds will react with benzene diazonium chloride. That is ARN triple bond N plus Cl minus. In this case, when it is reacts with phenol, okay, benzene diazonium chloride is a marine diazonium salt. When it is reacts with phenol, undergo coupling reaction in presence of temperature or alkaline condition hydrolysis. It will give you simple काय करायचं या हायड्रोक्सिल ग्रुप मधला कुठलाच ग्रुप कॅन्सल नाही करायचा याच्या साइडला जो हायड्रोजन असेल और हायड्रोक्सिल ग्रुपच्या पॅरा पोझिशनला जो हायड्रोजन प्रेझेंट असेल तो हायड्रोजन आणि Cl मॉलिक्यूल कंबाईन होईल आणि बायप्रोडक्ट जनरेट होईल. तुमचा प्रोडक्ट तुम्हाला असा मिळेल AR N डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड का नाही कारण याच्यावरची बॅलन्स ऑफ नायट्रोजन शुड बी थिक सो इथे जर डबल बॉन्ड घेतला तर बॅलन्स सॅटिस्फाय होते तुम्हाला प्रोडक्ट मिळेल OH. ओके आता या सगळ्या कंपाऊंडचा यूज कशासाठी केला त्याचं नेम काय त्याचं नेम आहे पॅरा हायड्रोक्सी अझोबेन्झीन. पॅरा हायड्रोक्सी अझोबेन्झीन. Okay. Second reaction is very important according to exam point of view. Complete the following साठी reaction साठी हा question. When benzene diazonium chloride म्हणजे AR benzene N double bond sorry N triple bond N plus Cl minus. It is benzene diazonium chloride. When it is reacts with aniline in presence of hydroxide anion that is OH minus anion it will form azodie as a major product. याचे नेम काय azodie त्याला आपण म्हणतो पॅरा अमिनो अझोबेन्झीन पॅरा अमिनो अझोबेन्झीन याच्यामध्ये बायप्रोडक्ट N2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट करायचे त्याच्यामध्ये HCl बायप्रोडक्ट रिमूव्ह होईल. HCl इथे पण HCl त्याच्यामध्ये काय केलं जिथे फंक्शनल ग्रुप अटॅच असेल NH2 आणि OH त्याच्या पॅरा पोझिशनचा जो हायड्रोजन असेल तोच फक्त एलिमिनेट करायचा आणि याला दोन्ही मॉलिक्यूल हे थोडक्यात ही बेन्झीन आणि या बेन्झीन मध्ये कपलिंग करायचं आणि कपलिंग केलं कोणी नायट्रोजन गॅसने आणि तो दोन्ही साइडला एरोमॅटिक रिंग असल्यामुळे नायट्रोजन गॅस एलिमिनेट होऊ शकला नाही या प्रोसेसमध्ये. या रिएक्शनला कन्सिडर केला तर कपलिंग रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द टाइम याच्यावरती पेपरमध्ये असा क्वेश्चन विचारतात अरिन डायझोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल असं वाटतं आणि आयडेंटिफाय करता येते आपल्याला नेमकी रिएक्शन कुठली आपल्याला असं वाटतं की फिनॉल पासून मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल मध्ये पण आपण बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड आपण कंबाईन करतो ती रिएक्शन आहे का असा डाऊट येतो पण असं नाहीये लक्षात ठेवा हे. नेक्स्ट इज रिएजंट इन हिन्सबर्ग रिएजंट. हिन्सबर्ग रिएक्शन तर हिन्सबर्ग रिएजंटचा एक्झॅक्टली रोल काय किंवा त्याचं कॉम्पोजिशन काय बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड या कंपाऊंडला आपण कन्सिडर करतो हिन्सबर्ग रिएजंट. हिन्सबर्ग इज द नेम ऑफ अ सायंटिस्ट आणि सायंटिस्टने काय शोधून काढलं होतं त्याच्यात हिन्सबर्गने काय डिटरमाइन केलं होतं सो त्याने असं सांगितलं होतं एरोमॅटिक रिंग वरती जर नायट्रोजनच्या व्यतिरिक्त कुठलाही सल्फर और ऑक्सिजन एज अ इलेक्ट्रो एलिमेंट असेल तर तो कम्प्लीट कपलिंग रिएक्शन दाखवतो. So Hinsberg reaction है Hinsberg reaction. Then benzene sulfonyl chloride that is aromatic
double bond O double bond to C, that is benzene sulfonyl chloride. Then it is reacts with primary amine. Primary amine is C2H5NH2. It will give you simple liberation of HCl molecule. बाकी सगळं सेम ठेवायचं. Aromatic S double bond O double bond O. Next असेल NH आणि C2H5. हा तुमचा प्रोडक्ट असेल. फर्स्ट स्टेज. सिमिलरली मी समजा सेम कंपाऊंड सेकंडरी अमाइन बरोबर केली तर ह्याला म्हणायचं बेन्झीन सल्फोनिल क्लोराइड आणि याच कंपाऊंडला आपण काय कन्सिडर करतो हिन्सबर्ग रिएजंट. ओके, सो देन बेन्झीन SO2Cl further reacts with secondary amine. Secondary amine is what this hydrogen is also replaced with any alkyl group. So आपण C2H5 ना टेस्ट करूया. C2H5NH C2H5. ओके, याच्यामध्ये तुला काय प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट मिळेल तुम्हाला HCl मॉलिक्यूल इलिमिनेट झालेला दिसेल आणि प्रोडक्ट काय मिळेल बेन्झीन S double bond O double bond O NH NH एलिमिनेट केला अगेन HCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट केला. सो थोडक्यात काय कपलिंग रिएक्शन मध्ये हिन्सबर्ग रिएजंट मध्ये फक्त रिएजंटचं कंपोझिशन विचारतात, विसरायचं नाही. गेल्या वर्षीच्या BSF च्या पेपर गेल्या वर्षीच्या पेपरमध्ये BSF मध्ये हा क्वेश्चन विचारलाय. हिन्सबर्ग रिएजंटचं कंपोझिशन आणि त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करा. आन्सर काय होतं बेन्झीन SO2Cl त्याचं कंपोझिशन आणि स्ट्रक्चर आहे बेन्झीन S double bond O double bond O Cl-. So name of this reaction is Hinsberg reagent. And last three electrochemical substitution reactions of amines are only elements. So yeah, the reactions are there. We have a topic complete होईल, that is amines. Electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. In case of electrophilic substitution reaction, first reaction is bromination. So when aniline aniline undergo reaction with bromine in presence of bromine water. It requires excess of amount of bromine, not bromine. Br2 is not required. Here 3 molecules of Br2 are essential in presence of bromine water. Bromine water is a very good mild oxidizing agent, so it will form 2,4,6-tribromoaniline as a major product. Because 3 molecules of bromine are there, so 3 into 2 is 6. 3 molecules 6 bromine याच्यामध्ये प्रेझेंट असते, त्याच्यात 3 ब्रोमीन काय होतील कंबाईन होतील आणि रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट काय असेल 3 molecules of HBr. This is the first important reaction. Aniline 2,4,6-tribromoaniline. क्वेश्चन पेपर मध्ये विचारला जातो, how did you prepare the 2,4,6-tribromoaniline from aniline? So कसं लिहिणार तुम्ही bromine water. इथे नायट्रेशन मध्ये काही रिएक्शन करायचे नाही, ब्रोमिनेशन मध्ये नुसतं ब्रोमीन यूज करणार नाही, ब्रोमीन वॉटर नसेल तर रिएक्शन होत नाही. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं 2,4,6-tribromoaniline is a major product. Okay. In the second reaction, that is electrophilic substitution, that is nitration. Nitration. Okay. So when aniline reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 as a nitrating mixture. Concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 as a nitrating mixture, it will form mixture of product, that is NH2NO2 plus NH2NO2 plus NH2NO2. आता तुम्ही कन्सिडर करणार रिएक्टंट मध्ये एकच बेन्झीन आहे, तुम्ही प्रोडक्ट मध्ये किती बेन्झीन कसे काढले लक्षात ठेवायचं. ॲनिलीन आहे ते लिक्विड फॉर्मॅट मध्ये असतं आणि नंबर ऑफ मोल्स त्याचे काय असतात लिक्विड स्टेट मध्ये ऑलवेज फिक्स्ड अमाउंट मध्ये असतात. तर वन नंबर ऑफ मोल असेल तो ऑर्थोनायट्रोॲनिलीन, पॅरानायट्रोॲनिलीन आणि देन मेटानायट्रोॲनिलीन हा कंबाईन मध्ये येतो. तो अशी एकच रिएक्शन आहे तुमच्या सिलेबस मध्ये की त्याच्यामध्ये 3 प्रोडक्ट मिळतात. आतापर्यंत आपण असं बघत आले बघा, ऑर्थो आणि पॅरा कंबाईन असेल त्याच्यामध्ये पॅरा मेजर असायचा.
ओके. या केसमध्ये काय होतं, याच्या केसमध्ये सुद्धा असंच आहे. पॅराब्रोमो ॲनिलीन पॅरा नायट्रो ॲनिलीन हाच मेजर असतो, पण लक्षात ठेवा कंपोझिशनचा जर विचार केला जर विचार केला तर पॅरा प्रोडक्ट मिक्सचर प्रोडक्ट आपल्याला मिळतात. म्हणजे एकाच रिएक्शन मध्ये लॅबोरेटरीमध्ये 3 प्रोडक्ट तुम्हाला जनरेट करता येतात. ऑर्थो नायट्रो ॲनिलीन, मेटा नायट्रो ॲनिलीन एज वेल एज पॅरा नायट्रो ॲनिलीन. ओके. आता स्ट्रेट फॉरवर्ड हा क्वेश्चन पेपर मध्ये येत नाही. एक प्रीवियस पेपर मध्ये मी क्वेश्चन इथे मुद्दाम कन्सिडर केला तो बघूया. दॅट इज व्हेन ॲनिलीन in aniline reacts with हा previous PYQ आहे मुद्दाम मी ऍड केला नोट्स मध्ये नवीन नोट्स मध्ये. aniline reacts with acetic anhydride that is CH3 CO twice O in presence of pyridine as a solvent. Okay, it will form A. That A further reacts with concentrated HNO3 and concentrated H2SO, that is nitrogen mixture. At 288 Kelvin temperature, it will give you B, and that B further undergo hydrolysis, that is H2O plus, it will give you C. तुम्हाला ABC आयडेंटिफाय करायचं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा एक आहे तो बघूया. ॲनिलीन प्रेझेंट आहे आणि CH3CO प्लस म्हणजे त्यानंतर इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आहे म्हणजे COCH3 ची ऍडिशन होईल. सो ऑलवेज ॲनिलीनच्या केसमध्ये COCH3 ऑर्थो मेटा किंवा पॅराला न जाता वन ऑफ दिस ॲसिडिक हायड्रोजन एटम गेट रिप्लेस्ड विथ दिस acetyl group. So it will give you benzene NH3 double bond O and CH3. Most of the student याचा ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट मोकळं झाले ते आन्सर रॉंग येणार. तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळतो याला म्हटलं जातं ॲसिटामिलाइड. When that acetamide combined with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, now it will give you para product, that is NHCOCH3 as it is, and nitration will occur at para position. आता हा प्रोडक्ट आला कुठून या केसमध्ये para product मेजर असतो म्हणून. ओके. आणि त्याचं जर तुम्ही हायड्रोलिसिस केलं तर तुम्हाला परत प्रोडक्ट मिळतो para नायट्रो ॲनिलीन, NH2 here NO. This is your C, this is your B, and this is your A. हा क्वेश्चन प्रीवियस पेपर मधला आहे. कन्फ्युजिंग क्वेश्चन होता. मोस्ट ऑफ द स्टुडंटना ऍडिशन इथे होती का इथेच का होती याचं रिझन काय? बिकॉज मोस्ट जो हायड्रोजन असतो तुमच्या मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रॉनच्या साइडला जो हायड्रोजन असतो तो मोस्ट ऍसिडिक असतो आणि ऍसिडिक हायड्रोजन असतात ते इझिली गिवन आउट करता येतात, ते सेपरेट आउट होतात. ओके. त्यामुळे ऑलवेज रिएक्टिव्ह साइड काय असणार आहे ऍसिडिक हायड्रोजन. आता ऍसिडिक हायड्रोजन कसा आयडेंटिफाय करायचा? तो इथे दोन हायड्रोजन आहेत, एकच हायड्रोजन ऍसिडिक कसा काय समजायचा? जर त्याच्या साइडला ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर किंवा हॅलोजन याच्यापैकी कुठलाही एलिमेंट प्रेझेंट असेल, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर आणि हॅलोजन डायरेक्टली अटॅच असेल तो हायड्रोजन ऍसिडिक असतो. ओके. हे थोडक्यात आपण सांगू शकतो द हायड्रोजन एटम विच इज प्रेझेंट ऑन एनी हेटेरो एटम लाईक नायट्रोजन, ऑक्सिजन and सल्फर. ओके. त्याच्यापैकी कुठला एलिमेंट हायड्रोजनला डायरेक्टली अटॅच असेल तर तो हायड्रोजन हा मोस्ट ऍसिडिक असतो. एवढं लक्षात ठेवा. आता इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असं आपण म्हणतो म्हणजे कुठला नेमका? जो स्वतःकडचे इलेक्ट्रॉन दुसऱ्याला डोनेट करून स्वतःवरती पॉझिटिव्ह चार्ज घेतो त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रो पॉझिटिव्ह. आणि जो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो स्वतःकडे ऍब्स्ट्रॅक्ट करून घेतो त्याला आपण कन्सिडर करतो इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह. याचं रिझन काय? त्याची आउटरमोस्ट शेल मध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स असतात त्याच्यामध्ये ऑक्साइड कंप्लीट होण्यासाठी त्याला मिनिमम इलेक्ट्रॉनची नेसेसिटी असते आणि ते मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाय करण्यासाठी तो काय करतो इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी स्वतःची इन्क्रीज करतो. This is the second electrophilic reaction, and third one is sulfonation. टेक्स्टबुक मध्ये ही कदाचित नसेल रिएक्शन, चेक करा. क्वेश्चन पेपर मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारला how will you prepare para-nitroaniline from aniline by using Friedel-Crafts acylation असा क्वेश्चन विचारतात. आपल्याला वाटतं रॉंग आहे आन्सर. तुम्हाला काय करायचं para-nitroaniline हा प्रोडक्ट मिळवायचा आहे aniline पासून आणि फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन यूज करूनच करायचं, त्यामुळे नायट्रेशन यूज नाही करायचं. नायट्रेशन करून पण आपण करू शकतो, पण क्वेश्चन पेपर मध्ये एकदा हा या फॉर्मॅटमध्ये क्वेश्चन आलेला आहे, येऊन गेलेला आहे, त्यामुळे प्लीज त्याची प्रॅक्टिस करा. सर्क्युलेशन मध्ये आपण बघूया ॲनिलीन when it is reacts with sulfuric acid that is concentrated H2SO4. ओके. काय होणार HSO3 ची ऍडिशन होईल आणि ते कुठे असणार त्याच्यावरती होणार बिकॉज ऍसिडिक हायड्रोजन. सो इथे तुमची NH3 HSO4 हा तुमचा प्रोडक्ट
NH काय केलं मी याच्यामध्ये फक्त हे दोन हायड्रोजन इथे ऍड केले म्हणजे काय होणार NH3 होईल रिमेनिंग एक हायड्रोजन असेल तो पुढे दिला HSO4 मायनस दॅट NH3 प्लस HSO4 मायनस याला म्हटलं जातं ॲल्युमिनियम हायड्रोजन सल्फेट याचं नेम काय ॲल्युमिनियम हायड्रोजन sulfate aluminium hydrogen sulfate then that aluminium hydrogen sulfate when reacts with 453 to 473 Kelvin temperature it will easily undergo sulfanic acid म्हणजे थोडक्यात काय होतं ह्याच्यातला जो HSO4 मायनस मॉलिक्यूल आहे तो पॅरा पोझिशनला अटॅक करतो थर्मल डिग्रेडेशन त्याला म्हटलं जातं आणि त्याला त्या प्रोडक्टला असं म्हणतो आपण NH2SO3 ओके आणि या प्रोडक्टला कन्सिडर आपण करतो सल्फॅनिलिक ऍसिड प्रीवियस पेपर मध्ये हा क्वेश्चन आहे एक्झाम इंटरचा फेवरेट हाऊ विल यू प्रिपेअर सल्फॅनिलिक ऍसिड फ्रॉम ऍनिलीन मेन म्हणजे आधी सल्फॅनिलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येत नाही ऍसिड ऍनिलीनमध्ये COH ठेवून करतात जिथे मिस्टेक होते ओके सो प्लीज लक्षात ठेवा ऍनिलीन सल्फॅनिलिक ऍसिडचं स्ट्रक्चर हे असतं आता हा हायड्रोजन आहे ना हा त्याला ज्विटर आयनिक फॉर्म असं कन्सिडर करतात हा दोन सल्फ काय म्हणतो आपण दोन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे सल्फर आणि ऑक्सिजन नायट्रोजन अकॉर्डिंग टू धिस कन्सेप्ट हा जो हायड्रोजन असेल तो मोस्ट ऍसिडिक असेल आणि तो इकडे पण जातो इथे पण जातो जर हा एलिमेंट इथे गेला तर त्याची रिएक्शन कशी होते NH3 डबल बॉन्ड येतो पॉझिटिव्ह चार्ज आणि SO3 मायनस ओके हा हायड्रोजन ऍटम जर वरती गेला तर SO3 मायनस राहील आणि NH2 चं कन्वर्जन NH3 मध्ये होईल जो अनस्टेबल आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज एकाच कंपाऊंड मध्ये असेल की त्याला आपण अकॉर्डिंग टू बायो कंपाउंड्स किंवा बायो मॉलिक्युल्स इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ स्वीटर आयोनिक फॉर्म स्वीटर आयन असतो आणि स्वीटर आयन म्हणजे एकाच एरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये दोन चार्जेस असतात त्याला आपण स्वीटर आयन म्हणतो आणि जर तो स्टेबल करायचा असेल त्याचं प्रोटोमेरिझम करावं लागतं म्हणजे काय वन ऑफ द हायड्रोजन ॲटम असेल स्पेसियल अरेंजमेंट चेंज करायची बाकी काय त्याला प्रोडक्ट म्हणतात सल्फॅनिलिक ऍसिड हे तुमचं अमाइन हा टॉपिक कम्प्लीट होतो थेरॉटिकली स्टेट बोर्डला जेवढा एक्सपेक्टेड आहे तेवढा सगळा पार्ट मी कव्हर केला आहे नेक्स्ट पार्ट तुमचा राहतो तो म्हणजे कुठला PSA म्हणजे सॉरी प्रीवियस इयर क्वेश्चन PYQ आता ते PYQ प्रिपेअर करत असताना त्याच्यात सगळे पॉइंट्स माहिती असायला पाहिजे तुम्हाला सुद्धा आणि ते PYQ प्रिपेअर करत असताना एक सरळ मेथड यूज केली पाहिजे तुम्हाला तर ती म्हणजे कुठली कंटिन्युअस प्रॅक्टिस असायला पाहिजे पण बघू शकतो क्वेश्चन्स येऊन गेले ते पहिला क्वेश्चन आहे How is ethanamine prepared from using acetaldehyde किंवा methyl cyanide? आता हा क्वेश्चन मेंडियस रिएक्शनचा आहे. PYQ पूर्ण मार्क्सचा टॉपिक असताना खूप क्वेश्चन्स आलेले नाहीयेत आणि जे आलेले आहेत ते इझी आहे. आपल्या नोट्स मध्ये सगळ्याचे सगळे क्वेश्चन्स कव्हर होत आहेत त्यामुळे जस्ट क्वेश्चन नोट्सच्या बाहेरचा एक पण काही काम करू नका प्रिपेअर सफिशियंट आहे तेवढं. क्वेश्चन काय आहे How is ethanamine prepared by using methyl cyanide? Methyl cyanide is structure CH3 triple bond N. Okay, this is the structure of methyl cyanide. When it is reacts with sodium and ethanol. Okay, sodium and ethanol. Sodium is a very good catalyst. Electropositive metal है ना, म्हणजे इसकी catalytic property indicate करना है. तो तुम्हाला product आहे ह्याचं reduction होईल. C triple bond N चं conversion CH3 CH2 NH2 मध्ये होईल. याचं same काय? ethanol. इम्पॉर्टंट आहे नेम आहे याची मेंडियस रिएक्शन त्याच्यामध्ये तुम्ही अल्टरनेटिव्ह असं पण वापरू शकता और NiNH4 lithium aluminum hydride in presence of ether as a solvent. Okay, so you can prepare this reagent as well as this reagent, but it will give you methyl cyanide to ethanamine as a major product. Okay, now the second reaction is right acetylation reaction of ethylamine. आता ethylamine CH3CH2 NH2 इथिलामाइनची रिएक्शन तुम्हाला ऍसिटिलेशन दाखवायचे ऍसिटिलेशन साठी तुम्ही CH3CO2 हा कॅटलिस्ट यूज करू शकता इन प्रेझेन्स ऑफ pyridine as a chemical base. This pyridine will extract the one of the proton of NH2 most acidic proton and it will give you CH3CH2NH 3 double bond OCH3. This is the acetylation reaction. Okay, next question is what are amines? What is the action of acetyl chloride on ethanamine and ethylethanamine and
डाइथाइल इथेनॉल। ओके, सबसे पहला आदि हो गया व्हाट आर अमाइन। अमाइन आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक सॉरी द बेसिक कंपाउंड्स इन व्हिच अमिनो ग्रुप त्याच्यामध्ये हायड्रोकार्बन तर प्रेझेंट असतात बट नायट्रोजन हा हेटेरो एलिमेंट प्रेझेंट असतो आणि ते नायट्रोजनच्या इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीमुळे काय असतो बेसिक नेचर असतो म्हणजे ऑल अमाइन्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, कंटिन्यू क्वेश्चन त्यांनी काय विचारलंय व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड स्ट्रक्चर असते CH3COCl। ओके, एसिटाइल क्लोराइड ऑन इथेनॉल हाच कंपाऊंड एकदम याचा आय थिंक हा फेवरेट आहे। ओके, सो व्हेन CH3CH2 NH2 reacts with CH3COCl simple liberation of HCl करा बाकी काय प्रोडक्ट बदलणार नाही। Reading in presence of strong heat it will give you CH3CH2 NH COCH। This is your first year, not complete reaction. हा पहिला पॉइंट आहे। सेकंड त्यांनी म्हटलं सेम रिएजंट ऑन N इथाइल इथेनॉमेट म्हणजे त्यांनी असं चेक केलंय तुमचं नॉमेनक्लेचर चांगलं आहे की नाही। N इथाइल इथेनॉमेटचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करणार N इथाइल इथेनॉमेट CH2H ओके N इथाइल इथेनॉमेट म्हणजे डायइथिलामाइन। सो त्याची रिएक्शन केल्यानंतर पण प्रोडक्ट सेम मिळेल। HCl मॉलिक्युल फक्त इलिमिनेट करायचा फक्त HCl जाईल कुठल्या याच्यातलं जो कंपोनेंट जाणार आहे तो NH च्या बाजूला CO येणार आहे म्हणजे C2H5 मधला कुठलाही एक हायड्रोजन जाणार नाही NH मधला जाईल। तुमचा प्रोडक्ट असा असेल C2H5 N C डबल बॉन्ड OCH3 C2H5 हा तुमचा फायनल प्रोडक्ट असेल बघा इथला H आणि इकडचा Cl हाच हायड्रोजन का जाणार कारण तो इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह एलिमेंट आहे त्याला ऍसिडिक प्रोटॉन असं कन्सिडर करतात तो हायली रिएक्टिव्ह असतो। आणि नंतर सांगितलं त्यांनी NN डायमिथाइल इथेनॉमेट NN डायमिथाइल इथेनॉमेट याच्याबरोबर जर तुम्ही याची रिएक्शन केला तर तुम्हाला क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट मिळेल। याचं रिझन का कारण याच्यामध्ये हायड्रोजन नाहीये त्यामुळे सिंपल क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हा तुमचा प्रोडक्ट असेल। डिझायर्ड प्रोडक्ट नसेल जो अनस्टेबल असणार म्हणजे टर्शियरी अमाइन मध्ये प्रोटॉनच नसतो एलिमिनेट करण्यासाठी त्यामुळे तुमचा प्रोडक्ट असा असेल CH3 CH3 CH5 ओके आणि त्याचे सब ऍडिशन सगळ्यांची करावी लागेल CH3COCl सो COCH एक पॉझिटिव्ह साइन आणि ते Cl त्याला म्हणायचं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट because there is a no any hydrogen atom present on electronegative nitrogen so that's why HCl cannot be prepared in this method and it gives you quaternary ammonium salt as a major product. This salt is water soluble so it is unstable in nature आणि ते आपण सेपरेट आयडेंटिफाय करू शकत नाही किंवा सेपरेट करू शकत नाही। मग या फॉर्मॅट मध्ये हा प्रोडक्ट मिळतो हे समजतं कसं काय ते वॉटर सोल्युबल आहे की नाही चेक केलं जातं। वॉटर सोल्युबल जर असेल तर ते सॉल्ट असणार आणि सॉल्ट त्याचा पीएच काय असतो तुमचा 7.0 च्या अप्रॉक्सिमेट असतो इक्वल आणि न्यूट्रल नेचर असतो। Okay, so these are the three reactions. Next question is series of reactions आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे ABCD. Question number 4. आज मी तुम्हाला याची PDF आपल्या स्टडी मटेरियल सेक्शन मध्ये शेअर करतो। प्लीज त्याच्यावरचे PYQ जे आहे अमाइन्स ते सगळे प्लीज बघून घ्यायला कारण त्याच्यावरचे क्वेश्चन मोस्टली येतात पेपरमध्ये। अमाइन जे छोटे छोटे टॉपिक आहेत त्याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त PYQ जरी केला तरी सफिशियंट आहे। एक्स्ट्रा नवीन मग काही करायची गरज नाही बोर्ड एक्झामसाठी। पण तुमच्या जेई आणि नीट साठी किंवा सीईटी साठी जर तुम्ही प्रिपेअर करत असाल तेव्हा माहिती असायला पाहिजे मेंडियस रिएक्शनचा रिएजंट काय आहे, हिन्सबर्ग रिएजंटचं कॉम्पोजिशन काय आहे, अजून आतापर्यंत बघितलेलं आपण विलियमसन थीटा सिंथेसिस तो कशाबरोबर होतो तो अल्किल हॅलाइड आणि अल्कोक्साइड यूज करावा लागतो। तर हे सगळं डिटेल इन्फॉर्मेशन माहिती असणे गरजेचं आहे। ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 4 that is CH3Cl reacts with Na plus and ROH. Na plus and ROH. Okay. Alcohol and sodium metal. It will give you A. Further it is reacts with CH3I. It will give you B. Further it is reacts with CH3R. It will give you C. Further it is reacts with CH3I. It will give you B. Okay. हे त्यांचे रिएक्शन आता आपल्याला एबीसीडी आयडेंटिफाय करायचं आहे। आता आपण बघितलेलं सोडियम आणि इथेनॉल घेतलेलं इथेनॉल मध्ये आपण असं घेतलेलं C2H5 OH तो फक्त C2H5 त्याने रिप्लेस केलाय R ने बाकी काही चेंजेस नाही। तर तुम्हाला पहिल्यांदा प्रोडक्ट मिळणार प्रायमरी अमाइन प्रोडक्ट CH3 CH2 NH2 ओके
आता CH3 म्हणजे काय, जेव्हा आपण प्रायमरी अमाईनची रिएक्शन अल्किल हॅलाइड बरोबर करतो तेव्हा त्याला आपण हॉफमन अल्कायलेशन रिएक्शन म्हणतो. आपण प्रिवियस रिएक्शन बघितली होती, हॉफमन एक्झॉस्टिव्ह अल्कायलेशन. ओके, so one of these hydrogen atom get replaced with CH3 methyl group, and this remaining high hydrogen हा iodine combined byproduct तुम्हाला काय मिळेल, HR. सिमिलरली when second आता सेकंडरी अमाइन जनरेट झाला, सेकंडरी अमाइनची रिएक्शन फर्दर अल्किल हॅलाइड बरोबर केला तर टर्शरी अमाइन जनरेट होईल. So CH3 CH2 N CH3 CH3 plus HR. याची फर्दर रिएक्शन केली तर क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जनरेट होईल, that is CH3 CH2N CH3 CH3 CH3. इथे पॉझिटिव्ह चार्ज नायट्रोजन वरती आणि I मायनस. फक्त लक्षात ठेवायचं I मायनस इथे लिहायचं आणि नायट्रोजन पॉझिटिव्ह आहे तिथे I मायनस असला पाहिजे, त्याला आपण क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट असं कन्सिडर करतो. नेक्स्ट आहे एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन्स. बेसिसिटी ऑफ अमाइन्सची जी नोंद दिली ती कमी लिहायची. त्याच्यामध्ये कुठले कुठले कॉन्सेप्ट आहेत बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स मध्ये? सगळ्यात पहिल्यांदा लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, सेकंड वन इज लेविस ऍसिड कॉन्सेप्ट, थर्ड वन वॉज द delocalization of electrons, means aniline असेल तर किंवा aliphatic अमाइन्स असेल तर याची बेसिक स्ट्रेनची ऑर्डर लिहायची. सेकंडरी अमाइन इज स्ट्रॉंगर बेस than that of the tertiary, than that of the primary, than that of the ammonia. पीकेपी व्हॅल्यू एक्झॅक्टली अपोजिट असेल आणि मग अरिल अमाइनची बेसिसिटी एक्सप्लेन करायची बाय युजिंग प्लस आय इफेक्ट. त्याच्यामध्ये 5 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड आहेत. लेंदी आन्सर आहे नो डाऊट, लेंदी आन्सर आहे त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण ते लिहावं लागणार कारण 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन येतो डिटेल मध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is quaternary ammonium salt? Definition विचारली आहे. So quaternary ammonium salt is nothing but what? It is a nitrogen containing 4 coordinated alkyl substituted compound having halogen atom on it. Okay, त्याला आपण consider करतो quaternary ammonium salt. Next question है, write the IUPAC name of ethyl methyl amine and water amine. Ethyl methyl amine का structure असं. Okay, तर IUPAC name काय येणार? N-methyl ethanamine. असंच खाली जो एन इथाइल मिथॅनामाइन का नाव दिलं याचं रिझन काय? नायट्रोजनच्या आयदर साइडला राईट साइडला एकच कार्बन आहे, या नायट्रोजनच्या एका साइडला 2 कार्बन आहेत. याच्यामध्ये कार्बन नंबर जास्त तो पॅरेंट असला पाहिजे, म्हणजे त्याला अमाइन हा प्रिफिक्स लागेल. इथे आहे जास्त कार्बन इथेनला, कार्बन नंबर 2 कंटेन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन म्हणजे इथेन, त्याला अमाइन हा मी सफिक्स यूज केला. बाकी आपण नायट्रोजनची प्रायमरी सेकंडरी अमाइन नॉमेनक्लेचर करतो त्याप्रमाणे नायट्रोजनला मिथाइल येतो, एन मिथाइल इथेनॉल. Next, I write a note on Hoffman bromamide degradation. So CO चं conversion CO असते तर निघून जातो, त्याला step down synthesis म्हणतो आपण. So then acid CH3CONH, that is acetamide, reacts with Br2 plus 4 molecules of KOH in presence of boiling condition equal to methyl amine as a major product with the liberation of K2CO3 and 3 molecules of KBr plus H2. Okay, 2 molecules of H2. ही तुमची झाली हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. आधी हे एक्सप्लेनेशन द्यावं लागेल कारण राईट नोट असं म्हटलंय, फक्त राईट द केमिकल इक्वेशन असं म्हटलं असतं तर फक्त रिएक्शन दिल्यापेक्षा चालेल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजंट्स ऑन एनिलीन? आताच बघितलं एनिलीन वरती फॉलोइंग रिएजंटची ऍक्शन तुम्हाला सांगायची. हा झाला एनिलीन. ओके, आणि इट इज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वॉटर. आताच बघितलं आपण ब्रोमीन वॉटरची एनिलीन बरोबर रिएक्शन झाली तर आपल्याला काय प्रोडक्ट मिळतो? 2,4,6 tribromoaniline. Aniline, Br, 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 3 molecules of HBr. Okay. Next है acetic anhydride. Acetic anhydride म्हणजे आताचीच परत रिएक्शन, असायलेशन प्रोसेस. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन में सगळ्या रिएक्शन ज्या घेतल्या आहेत एनिलीनच्या खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी मगाशी पण सांगितलं होतं इलेक्ट्रोफिलिक वरती एक तरी क्वेश्चन विचारला आणि जनरली तो हाच असतो ब्रोमीनचा, एक्झामिनरचा फेवरेट आहे कारण त्याला असं एक्सपेक्टेड असतं ऑर्थो आणि पॅरा प्रोडक्ट लिहायला आणि तुम्ही पॅरा नेचर लिहा असं त्याला एक्सपेक्टेड आहे. ही अशी एकच रिएक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये ब्रोमीन वॉटर यूज करतो आपण आणि नाहीतर ऍसिडिक ऍसिड कुठे डायल्यूट सोल्युशन, त्याच्यामध्ये तुम्हाला कॉमन मिक्सचर प्रोडक्ट घ्यायचे, एकच प्रोडक्ट घ्यायचं. ओके, ऍसिडिलेशन बरोबर काय म्हणायचं रिएक्शन? तुम्ही एनिलीन reacts with CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3 as a catalyst, produce benzene NHCOCH3. लास्ट रिएक्शन मध्ये तुम्हाला आले रिएक्शन ती हीच होती. ओके, सो इम्पॉर्टंट आहे तो पार्ट. आणि नंतर आहे हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO2. याची रिएक्शन
जर समजा हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 बरोबर झाली तर तुम्हाला सल्फॅनिलिक ऍसिड प्रोडक्ट मिळतो लास्ट आता होईल आपण NH2 and SO3H that is sulfanic acid. Again next question, identify A B C D. क्वेश्चन आहे असा CH3CH2 plus HNO3 असे आहे अल्केन त्याची रिएक्शन तुम्हाला नायट्रिक ऍसिड बरोबर करायचे इन प्रेझेन्स ऑफ 423 to 600 Kelvin temperature. It will give you A and this further reacts with clean and concentrated HCl. It will give you B. Okay. Right. Plus water. A and B identify करायचे. पहिला प्रोडक्ट काय मिळेल तुम्हाला CH3CH2NO2 आणि त्याचं रिडक्शन केल्यावर मिळेल CH3CH2NH2. Okay. This is a nitro compound, this is an NAD or amino compound, that is ethanamide. Next आहे what is the action of nitrous acid on primary, secondary and tertiary nitroalkane? Actually it is not a part of your syllabus. Nitroalkane चा part तुम्हाला old syllabus मध्ये होता आता नाही. Next आहे how are one nitropropane, two nitropropane, two methyl, two nitropropane are distinguished from each other by using nitrous acid. Nitrous acid ची action पण तुमच्या syllabus मध्ये काढून टाकले त्यामुळे तो part नाही आहे syllabus मध्ये. तर जेवढेच तुमच्याकडे क्वेश्चन्स आहेत अमाईचे जेवढे आता आपण डिस्कस केले तेवढे सगळ्याचे सगळे मी तुम्हाला पीडीएफ शेअर करतो सगळेचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व करून बघा. ओके आपला इथे अमाईन हा टॉपिक विथ पीवायक्यू विथ नोट्स आणि विथ लेक्चर्स कंप्लीट होतो. नेक्स्ट